हेलो स्टूडेंट्स। तो अज आप पढ़ांगे बच्चों 10वीं जमात दे विचों 10वां लैसन भारतीय संविधान दीयां विशेषतावां। तो उस लैसन चो आप टॉपिक पढ़ांगे नागरिकता, सिटीजनशिप। हाँ जी, सिटीजनशिप जिसका जिक्र जिहड़ा कीता गया है भारतीय संविधान दे पार्ट 2 दे विच और आर्टिकल 5 तो 11 तक। भारतीय संविधान का जिहड़ा दूसरा भाग है उस दे विच भारत की नागरिकता बारे दस्सिया गया है और आर्टिकल है 5 तो 11 तक। और अगर गल करिए भारत दे विच जिहड़ी है किहड़ा कॉन्सैप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप, इकहरी नागरिकता, यानी कि भारत दे विच ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो नहीं हैगा बच्चों। और सिंगल सिटीजनशिप ये आपां किहड़े देश तो अडॉप्ट किया है? यूके तो, इंग्लैंड तो। इकहरी नागरिकता यानी कि जेड़ा भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह दूसरे देश की नागरिकता नहीं लै सकता। अगर वो दूसरे देश की नागरिकता लैंदा है तो उन्होंने भारत की नागरिकता नूं छड्डना पेगा। तो यह है सिंगल सिटीजनशिप जिहड़ी कि आपां किस देश तो अडॉप्ट किया है कॉन्सैप्ट? यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड तो, ब्रिटेन तो। आर्टिकल 5 तो 11 तक जिक्र है सिटीजनशिप का, भारतीय संविधान का भाग दूसरा है। और अगर गल करिए भारत का पहला सिटीजन किसनूं कहा जाता है? तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जिहड़ा भी भारत का राष्ट्रपति होएगा वो भारत का पहला नागरिक होंदा है। ठीक है बच्चों। तो हुण आपां देखते हैं आर्टिकल 5 तो 11। 5 तो 11 आर्टिकल 5। तो भारत जिहड़ा आज़ाद होया बच्चों 15 अगस्त 1947 नूं और अपना संविधान लागू होया 26 जनवरी 1950 नूं। तो इस समय के दौरान काफ़ी ज़्यादा लोग ने जिहड़े वो भारत तो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान तो इंडिया आए। ठीक है। तो भारत आज़ाद होने तो बाद भी कई सालों तक भारत दे विच लोग आते रहे और इंडिया तो पाकिस्तान भी जाते रहे, होर कंट्री से भी जाते रहे। तो ये सारा कुछ डिसाइड करना सी किसने? भारत सरकार ने। और उधरों पाकिस्तान सरकार ने भी किहड़ा पाकिस्तान तो इंडिया आया वो भारत का नागरिक होएगा या नहीं होएगा। तो ये सारा कुछ दिता गया 5 तो 11 तक। तो सब तो पहला गल करते हैं 5। तो 5 नंबर आर्टिकल कहता है जे तुहाडे कोल इंडिया का डोमिसाइल हैगा तो तुसी भारत के नागरिक हो। 5 नंबर आर्टिकल कहता है डोमिसाइल। तो इंडिया का डोमिसाइल है और 3 कंडीशन पूरियां करता होवे व्यक्ति। 3 कंडीशंस ने। तो पहली कंडीशन की है? ही इज़ बॉर्न इन इंडिया। तो उस व्यक्ति का जन्म जिहड़ा वो भारत दे विच होया होवे या हिज पेरेंट्स। सैकेंड कंडीशन है। थर्ड 5 साल उसनूं हो गए हुण इंडिया विच रहिंदे होए 26/1/2/1950 तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 जो भारत का संविधान लागू होया तो उदों तक उसनूं इंडिया विच रहिंदे होए किन्ने साल हो गए हुण? घट्टो घट्ट 5 साल। तो ये अगर 3 कंडीशन कोई व्यक्ति पूरी करता है तो वह आर्टिकल 5 दे थ्रू भारत का नागरिक जिहड़ा है वो बन जाएगा। पहली कंडीशन की है? ही इज़ बॉर्न इन इंडिया, उसका जन्म भारत में होया होवे या उसके पेरेंट्स का जन्म भारत में होया होवे या उसनूं 26 जनवरी 1950 तक भारत में रहिंदे होए किन्ने साल हो गए हुण? 5 साल। तो वह आर्टिकल नंबर 5 के थ्रू भारत का की हो जाएगा? नागरिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आर्टिकल नंबर 5। सैकेंड आर्टिकल है नंबर 6। 6 नंबर आर्टिकल की कहता बच्चों? 6 नंबर आर्टिकल उन्हां लई है जिहड़े व्यक्ति माइग्रेटेड होके आए कित्थों? पाकिस्तान तो। पाकिस्तान तो इंडिया आए, यानी कि पाकिस्तान तो माइग्रेट होके भारत में आए तो उन्हां व्यक्तियों के लिए आर्टिकल नंबर है 6। तो इस 6 नंबर दे विच एक तारीख याद रखनी है तुसी बच्चों, 19 जुलाई 1948। इस दिन परमिट सिस्टम
ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। 6 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ। ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 19 ਜੁਲਾਈ 1948। ਇਹ ਤਰੀਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਹੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਬੋਰਨ ਇਨ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਹੈ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਫਟਰ। ਜਿਹੜੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ? ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 6 ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਹੈ ਅਗਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 7। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 7 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 1 ਮਾਰਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਵਾਪਿਸ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 1 ਮਾਰਚ 1947 ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ
कित्थे चले गए, पाकिस्तान चले गए, कुछ इंडिया पाकिस्तान तो आ गए। तो 1 मार्च 1947 तो बाद ਜਿਹੜੇ लोग भारत विचों पाकिस्तान गए सी पर 26 जनवरी 1950 तो पहला भारत विच वापस आ गए। और कंडीशन की है, वो ਜਿਹੜਾ व्यक्ति माइग्रेट होके आया ਉਹ ਜਾਂ ਉਸਦੇ पेरेंट्स ਜਾਂ ਉਸਦੇ ग्रैंड पेरेंट्स ਦਾ जन्म भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ? 6 ਮੰਥਸ। ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਮਾਰਚ 1947 ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 8, ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 8 ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੇ पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ। 8 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 9, 5 ਤੋਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ। 5, 6, 7, 8 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। 9 ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 9 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 9 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5, 6, 7, 8 ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5, 6, 7, 8 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 10।
11 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 6 7 8 ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਅ ਬਣਾਏਗੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ किस तरीके नाल तुहाडी सिटीजनशिप जिहड़ी आ वो लूज हो सकती है। तो 11 नंबर आर्टिकल भारती संसद नूं पावर दिंदा है भी भारती संसद तुहाडे ते जिहड़े आर्टिकल तुहानूं मिले ने, जिस तरीके नाल तुसीं भारत की नागरिकता मिली है तो उस नागरिकता नूं किवें वो वापस भी लै सकदी है और उस दे विच सोध भी कर सकती है, अमेंडमेंट भी कर सकती है, नागरिकता के कानून दे विच नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। तो वो आर्टिकल नंबर है 11। तो 26 जनवरी 1950 तो बाद ਜਿਹੜੇ नागरिक भारत आए तो उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया 1955। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिहड़ा कि आपां अगली वीडियो च पढ़ांगे। ठीक है बच्चों, तो ये सी अपना अज दा टॉपिक सिटीजनशिप, भारतीय संविधान का भाग दूसरा, आर्टिकल 5 तो 11। सिटीजनशिप मिलन के जोड़े तरीके ने वो ने 5 तो 8 तक, लूज हो सकती है 9, 10 ते 11। 9 नंबर अदर कंट्री की सिटीजनशिप लैन ते 10 नंबर पार्लीमेंट लॉ बनाती है। इन्हां चारां दे थ्रू जिथे तुहानूं की मिली है, सिटीजनशिप मिली है। 11 नंबर पावर दिंदी है पार्लीमेंट नूं, नवे कानून बना सकती है, सिटीजनशिप नूं अमेंड कर सकती है, तो वह है 11 नंबर। तो 26 जनवरी 1950 तो बाद ਜਿਹੜੇ नागरिक भारत आए तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ बनाया गया एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 ਜਿਹੜਾ कि बच्चों ਆਪਾਂ अगली वीडियो 'ਚ पढ़ांगे। तो इस वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचाओ। तो मिलांगे ਆਪਾਂ अगली वीडियो 'ਚ। ओके, थैंक यू।